الأسماء بنفس وما في الغيب محزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا وذذنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم بجمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله تورا كل الأولياء والصالحين أخص بهم قطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رضى برتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وذكر العيد رسل قطبي أدنى عن القلب الصلاة للصادقين عافي في الدين محيي الدين حقا وتمكيننا وبك تهدينا ولا ننسى دين سعنا عظيم الحال تاج العارفين بكر إماما هباه إلهه جهنمكينا بهم لا تعالى والقرآن يا أم الحاضرين شامل ودوام ستر آمين مذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونحن
العظام جاه المصطفى فرج علينا نسألك باسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة إلى رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأصحابه وصحبه أجمعين ومن أرواح وقابته من كل مشارق الأرض إلى مغرب بارها خصوصا صاحب الحرب مغنى سليمان بن سليم شاب الأولاد وبنات وذريته وأبي وأمه ومتقدم من هذه الحرب من العلماء والصالحين خصوصا يحيى بن الرحمن زبير عليه وسلم محمد بن شبه بن سالم بن حبيب وسلم بن الكعب وكعبة شيخنا ومعلمينا ذوي الحفظ علينا ومن ينفق ومن تصدق ومن يخدم في هذا المصلى ألن يدنو إلى أرواح كافة أولي مقربين أهل هذا البلد ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة وعماتنا عماتكم المسلمين عامة ثم إلى خصوصا الخبابة نور بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب الدين وكل من أوصانا بدعاء لترحم الأرواح وأهل محباب من الله يغفر لهم ويرحمهم وصلنا برحمته وعلى نت الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا للشريف علي بن حسن معبود كيار زوفينا بنت عزم بنت ميسوريا أسوري والعامة علي بن عبد الله بن حمد بن رفيق مرفق بن علي بن رحمه كل من أوصل للشفاء من أخوانا صلى الله حبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا على محدث من صالح جل بدن كل خير في الرجال لنا ولكم من المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من دار العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبات الندم يوم القيامة يا حافظ أحفادنا ثبتنا من الثبات اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حاضرين إخواني جماعة مجلس Kampung Mara Salaratul Jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam yang ke-11 pada bulan Safar, Dhafarul Khair, dan Safar yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan ketaatan kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan syukur yang seperti inilah kita akan mendapatkan kembali tambahan dan tambahan nikmat demi nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas yang Allah berikan untuk kita gunakan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat untuk kita dan Allah juga berikan keberkahan di majlis ini kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita dimanapun mereka berada, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Yang telah wafat mudah-mudahan berkat ini majlis kita hadir, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah terangkan kuburan mereka, Allah semerbakkan kuburan mereka, Allah berikan nikmat-nikmat kubur untuk mereka. Dan hari ini kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah natawassul bi Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan juga orang tua kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzah mereka. Saat ini kita membaca hadis Nabi Muhammad, mudah-mudahan berkat duduknya kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan mereka
mereka untuk berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Mudah-mudahan dijaga Allah dari kelalaian, dari kemaksiatan, dari keburukan, daripada segala macam fitnah dan kejahatan manusia, jin dan semua makhluk Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah dalam seluruh taat, sehat dan afiat, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang modal taat kepada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Pengumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan Imam Nawawi sampai kita pada hadis yang ke-12, masih seputar pembahasan tentang niat. Yang mana hadis yang kita akan baca ini merupakan khasais, daripada khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Khususiyah, kelebihan, keunggulan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Siapa itu umat Nabi Muhammad yang dimaksud? Adalah kita, ikhwan rahimakumullah, kami dan semua kita yang saat ini hidup, yang telah duluan telah wafat, yang akan datang menjadi umat Nabi Muhammad, semua mereka dan kita mendapatkan khususiyah ini. Keunggulan, kemuliaan daripada niat salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh sepupu baginda Rasulullah, misananya Nabi Muhammad. Beliau adalah anak paman Nabi Sayyidina Abbas, namanya Abdullah, sering disingkat sebutan Ibn Abbas. Hampir kebanyakan sahabat Nabi yang dipanggil dengan Ibn Mas'ud, Ibn Zubair, Ibn Abbas, Ibn Umar, itu kebanyakan nama mereka adalah Abdullah. Jadi nama mereka Abdullah dipanggil dengan singkat Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Zubair dan seterusnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, ikhwan rahimakumullah, beliau hidup di zaman Rasulullah, masih sangat muda, kecil. Bahkan ketika Rasulullah wafat umurnya belum mencapai 20 tahun, masih belasan. Tapi beliau sudah menjadi habrul ummah, yaitu ulamanya sahabat Nabi. Beliau termasuk ulama sahabat Nabi SAW dan termasuk 7 orang al-mukthirina fi riwayah, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, ikhwani, dikelilingi oleh para pemuda. Kehidupan Nabi itu dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang cendekia, yang pintar, yang gagah, yang hebat. Karena kalau kita lihat, termasuk dari situ 7 periwayat hadis itu ada sosok Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana Imam Ali pun ketika wafat Rasulullah, beliau umur baru masuk 20 lebih sedikit. Begitupun Sayyidina Abdullah bin Umar, juga belasan umur dia waktu Rasulullah wafat. Abdullah bin Mas'ud juga demikian, Abdullah bin Zubair juga demikian. Anas bin Malik itu juga, beliau masuk Rasulullah ke rumah Rasulullah waktu umur 6 tahun. Ketika balik, beliau umurnya ketika Rasulullah wafat mungkin baru sekitar 15-16 tahun. Tapi beliau termasuk periwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang terbanyak. Hakada mereka syababul Mustafa SAW, para pemudanya yang hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah, minta maaf sedikit nasihat untuk diri kami yang kita galau. Ini zaman fitnah luar biasa. Allah dengan anak kita, ikhwan. Anak kita yang sekarang umurnya SD atau baru masuk SMP, itu bakal menghadapi 5, 6, 10 tahun ke depan keadaan mereka bujang. Mereka yang sekarang mungkin kelas 4, kelas 3 SD, itu akan remaja. Kapan itu? 5 tahun, 6 tahun ke depan, atau bahkan katakanlah 10 tahun ke depan. Saat itu dunia ini sudah berubah lagi. Fitnah lebih dahsyat lagi, kecanggihan maksiat lebih dahsyat lagi, dan keadaan kita pun sudah semakin lemah. Kita tambah tua, problem kita tambah banyak, penyakit macam-macam, kehidupan pun masya Allah macam-macam. Maka basic anak kita dengan agama Allah, ikhwan. Minta maaf kalau antum ngejar anak antum SD, lulus SD, masuk SMP, lulus SMP, masuk SMA, lulus SMA, berapa tahun mereka duduk di dunia ini? Mereka belum bisa apa-apa, ikhwan. Dunia tidak macam apa dia. Lulus SMA itu minta maaf ya, nak begawi di mana, nak nerimanya? Paling ujung-ujungnya pekerjaan yang rendah. Kalau kita cuma fokus ke situ.
Kuliah pun sekarang berapa banyak anak-anak lulus kuliah itu. Setiap tahun mungkin ribuan yang lulus kuliah. Yang begawi cuma sedikit sekali. Ya kita saksikan sendiri kemarin kejadian bagaimana ya di Jawa kejadiannya, memang di Palembang tidak. Ya sebenarnya kalau diadakan sama juga. Ketika di situ ada penawaran pekerjaan, ya mungkin antum tahu, lautan manusia berebut pekerjaan yang jumlah cuma 1000 sekian, yang berebut sampai hampir ratusan ribu manusia. Lulusan kalau betital kalau itu ya kawan. Kalau mereka capek cuma ngejar dunia tanpa ada basic agama sama sekali, naudzubillah. Naudzubillah, teman naudzubillah. Karena kemarin betul banyak hikmah yang kami dapatkan waktu kami takdirkan Allah pergi ke Jawa Timur. Kami duduk dengan satu sahib. Kebetulan sahib ini mondok. Tapi subhanallah ditakdirkan Allah punya bini dosen. Dosen. Bini dijodohkan Allah punya dosen. Tapi wudhu beda paham. Sholat itu mak mana tak paham. Bapaknya polisi, emaknya juga guru. Budak ini dididik untuk cuma dunia baik, sehingga sampai kawin pun dia tak paham apa-apa. Untung punya laki paham agama. Mak mana keadaan anak kita. Ya, kalau kita sanggup nyokolkan sampai kuliah, kalau tak sanggup cuma sampai SMP atau SMA, la dunia wal akhirat. Silakan antum didik anak kita, tidak harus ke pesantren ikhwan, tapi memang pesantren tempat yang paling aman insyaallah. Ya, boleh sekolah umum, SMP, tapi jangan lupa giring terus dengan agama. Giring terus. Antum harus punya target. Yang punya anak-anak kecil sekarang ini, anak-anak masuk SD harus sudah bisa baca Quran. Itu target kita. Ya, masuk SD sudah pandai baca Quran, bukan baru nak mulai Iqra. Lulus SD masih dah baca Quran. Alhamdulillah. Mengerikan ya, kejadian sekarang macam-macam. Yang jelas sekarang anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, pikirkan 10 tahun ke depan. Mereka 20 tahun, 17 tahun, 7 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dunia ini sudah berubah jauh. Sudah berubah jauh. Ya, keburukan segala macam itu lebih dahsyat. Nasallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan hadis ini. An Ibni Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini punya anak namanya Abbas juga. Jadi beliau punya kunyah dua, Abi Abbas wa Ibnu Abbas. Abahnya Abbas dan anaknya Abbas. Jadi Abdullah punya anak dinamakannya juga Abbas. Lalu dikunyahkan, dipanggil beliau di kalangan jamaah situ dengan dua gelar. Kadang dipanggil Ibnu Abbas karena abahnya Abbas, kadang dipanggil Abi Abbas karena anaknya juga Abbas. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas ini akhun syaqiq. Ya, Rasulullah itu abah Rasulullah Abdullah, jumlah mereka 13, itu dari beberapa ibu. Nah, yang sedulunya semak sebapak sama abah Rasulullah itu diantaranya Abi Thalib dan Abbas. Ini satu umi, satu abah. Dan Abbas ini sebenarnya anak yang masih kecil di bawah abahnya Rasulullah. Beda umur Rasulullah dengan Sayyidina Abbas itu tidak sampai belasan, ya, di bawah 10 tahun. Perbedaan umur antara Rasulullah dengan Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas sebenarnya sudah mukmin, beriman kepada Rasulullah itu dari sebelum Fathul Makkah. Tapi beliau menampakkan keislamannya ketika Fathul Makkah. Diyakini keimanan Sayyidina Abbas ini yang kita sudah dapatkan dari sejarah sirah hadis Rasulullah. Beliau sudah mukmin bin Nabi dari Nabi masih kecil. Ketika Rasulullah SAW lahir, beliau sebagai paman mampir ke rumah Rasulullah SAW pengen nyingok keponakan, walaupun waktu itu beliau pun masih muda. Begitu beliau masuk malam hari di rumah Rasulullah SAW, di situ beliau mendapatkan irhasad. Irhasad itu mukjizat, tapi disebut irhasad ketika mukjizat itu terjadi sebelum diangkat menjadi nabi. Seorang nabi sebelum diangkat menjadi nabi mengalami suatu hal yang ajaib, yang hebat, itu tidak disebut mukjizat, tapi diistilahkan dengan irhasad. Ya. Sayyidina Abbas pernah masuk waktu itu di malam hari, saat itu bulan terang purnama. Beliau masuk ke kamar, di situ Rasulullah sedang berbaring, bayi. Jendela rumah Nabi terbuka. Kebetulan Nabi posisi menghadap ke jendela tersebut. Abbas paman Rasulullah begitu masuk kaget, campur takut. Kenapa? Nyingok Nabi SAW, ketawa dewek. Ketawa macam ada yang ngagai, tapi tidak ada yang ngagai. Sementara tangan Nabi naik turun macam ini. Abbas takut Nabi ini kena uji basah, memang kesambat. Ya, mungkin ada setan atau marahnya.
Lalu didekatinya, begitu didekatinya, beliau ta'ajab, kagum dan terheran-heran kenapa yang dia saksikan ternyata Rasulullah sedang bermain dengan bulan. Abbas bersumpah mengatakan, aku saksikan bulan itu bergerak dengan gerakan tangan Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Badrul Budur Rasulullah SAW. Kemudian banyak lagi kejadian disaksikan oleh Abbas paman Rasulullah. Di antaranya yang menjadikan beliau mukmin itu sebenarnya dari zaman perang Badar. Nah, waktu perang Badar, Abbas ini dipaksa oleh kawan-kawannya untuk ikut berperang melawan Rasulullah. Karena beliau saat itu belum nampakkan Islamnya. Waktu perang Badar, seluruh orang kafir Mekah ikut perang. Seluruh pentolan-pentolan harus turun berperang. Maka paman Rasulullah dan Abbas ini pun sebenarnya tidak mau, dia tahu siapa Rasulullah. Rasulullah alal haq. Cuma belum dia mampu untuk membela Rasulullah saat itu, membela secara terang-terangan. Karena beliau belum menampakkan keislamannya. Sampailah saat itu dia terpaksa ikut berperang. Nah, waktu nak berperang Badar, beliau menghampiri istrinya Ummu Fadl. Fadl itu anak Abbas juga, anak paman Rasulullah. Abbas ada namanya Fadl. Istrinya digelar dengan Ummu Fadl. Maka beliau datang, dia sepi ke bininya, dia ajaknya masuk bilik. Tak ada orang lihat, tak ada orang dengar. Dia datangkan bininya masuk ke bilik berdua, lalu dia mengeluarkan satu bungkusan. Isinya perhiasan, dinar, dirham, segala macam barang-barang yang berharga. Lalu dia berikan kepada istrinya, jadi ya Ummu Fadl, inilah warisan aku buat kau seandainya aku tak balik lagi. Kalau aku mati, kau tak ada jadi janda miskin. Kau akan jadi janda yang punya kekayaan. Titipnya. Nangis bininya. Ya. Walhasil singkat cerita, pergilah berperang. Dalam perperangan itu, Islam dimenangkan Allah, orang kafir dikalahkan. Walaupun kekuatan mereka jauh 3 kali lipat lebih hebat daripada kekuatan Islam. Dari jumlah, dari alat perang. Singkat cerita, sebagian mereka ditawan. Ditawan. Nah, ditawan ini ya, mereka tidak akan dibebaskan oleh umat Islam kecuali wong Mekah nembus mereka, ditebus. Nah, datang orang-orang Mekah yang punya harta, nebus paman mereka, nebus abah mereka, nebus dulu mereka agar dibebaskan. Nah, ada juga sebagian mereka yang tertangkap. Rasulullah tahu ini orang tidak membenci Nabi, tidak membenci Rasulullah, tidak membenci Islam, sama seperti paman Rasulullah Abbas. Jadi perang itu terpaksa melok, ketangkap tertawan. Sementara orang itu tidak punya harta, tidak punya kekayaan keluarganya. Jadi nak membebaskan dia tidak ada yang mampu. Maka orang itu datang kepada Rasulullah minta belas kasihan untuk dibebaskan tanpa syarat. Maka Rasulullah melihat dari dua sisi. Dia tidak membenci Islam, kedua dia memang tidak mampu, dilepas. Nah, kabar ini kedengaran oleh paman Rasulullah. Ada wong yang dibebaskan tanpa bayar jaminan atau tebusan. Maka paman Nabi pun datang menghampiri Rasulullah. Paman Nabi ini loh, ditangkap, dipenjarakan juga. Nabi bersikap adil, tidak mentang-mentang paman lalu dibebas kebaya. Paman Rasulullah datang, minta agar dia dibebaskan. Kata Nabi, sesuai sepakatan yang kami sepakati, engkau harus tebus diri kau. Aku tidak bisa, walaupun kau paman aku, dan lepas ke kau tanpa tebusan, tidak bisa, kata Nabi. Ini sudah kesepakatan kami. Kata Abbas, ngomong sama ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku tidak punya apa-apa. Aku ini tidak punya apa-apa. Apa dengan apa aku nak nebus diri aku? Aku ni miskin, kau jangan ada mana keadaan rumah tangga aku. Begitu Abbas ngomong macam itu, Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah ngomong sama paman Rasulullah, ya Ammi, ya Abbas, mak mana dengan cerita ada orang seorang laki-laki nyepi ke bininya masuk bilik, lalu ngomong sama bininya, nyerahkan harta yang begitu banyak, lalu ngomong sama bininya, wahai istriku, kau tak bakal jadi janda miskin kalau aku mati. Kaget paman Rasulullah. Man anba'aka, siapa yang ngabar ke kau itu, katanya. Senyum Rasulullah. Allah yang ngabarkan aku tentang perhal itu. Itu kejadian di Mekah. Tak kata orang tahu, tapi Rasulullah dengan izin Allah tahu. Dengan itu Abbas malu, malu nunduk karena dia telah meminta sesuatu yang dia seharusnya berhak untuk membayar. Kata Nabi SAW, aku tak baca membebaskan, kata Nabi. Nah, ketika itu paman Rasulullah, saudara-saudaranya yang keluarganya itu akhirnya menebus paman Rasulullah tersebut. Begitu ditebus, sahabat Nabi yang tidak kelemahan sama Nabi,
Karena ini paman Nabi kok masih masa pakai ditebus. Maka mereka ngomong, ya Rasulullah bebas ke bela tanpa ditebus. Aku tidak mau memutuskan itu, kecuali kalau dari kamu terserah kamu, kata Rasulullah. Maka sahabat pun sepakat untuk paman Rasulullah dibebaskan dan hartanya dibalikan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukjizat di antara mukjizat Rasulullah yang menyaksikan. Nah, dari situlah Abbas meyakini sekian-sekiannya dan bulat-bulat dia pun beriman kepada Rasulullah. Syahadat beriman saat itu. Tapi ketika balik Nabi berpesan, jangan kau tampakkan keislamanmu. Kenapa? Dimanfaatkan Rasulullah untuk, kalau bahasa kita, jadi intelijen, jadi mata-mata yang mengabarkan kabar-kabar tentang kegerakan-gerakan orang-orang kafir. Karena dia hidup dalam keadaan di mata orang kafir masih kafir, jadi dia bergaul bebas dengan semua besar orang kafir. Nah, beliau tampakkan keislamannya ketika Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah sekian tahun kemudian, ketika Mekah ditundukkan, dikuasai oleh umat Islam tanpa perperangan, di situ baru Sayyidina Abbas menampakkan keislamannya. Dia sudah mukmin dari tahun kedua Hijriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Fima yarwi an rabbih, berarti ini hadisul qudsi. Ya, hadis qudsi itu wahyu minallah yang turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi dia tidak dibilang Al-Quran, dia dibilang hadis. Hadisul qudsi, hadis yang suci, ada hukum tersendiri. Hadisul qudsi walaupun dia wahyu, beda dengan Al-Quran. Boleh dibaca tanpa wudu, boleh dipegang tulisannya tanpa wudu, dan hukum-hukumnya berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak boleh kita pegang kecuali dengan wudu. Ya, orang yang berhadas besar tidak boleh mengucapkannya. Namun kalau hadis qudsi masih diperbolehkan walaupun makruh untuk yang berhadas besar. Dan Rabbi fi ma yarwi an Rabbi, hadis ini hadis qudsi. Tabarakallah. Qala inna Allah Ta'ala kataba hasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala wa indahu hasanah kamilan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 dha'if ila adha'afil katsirah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala annahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih. Ini khususnya untuk umat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berkata lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha ta'ala kataba hasanat wa sayyi'at. Allah mencatat semua amal baik dan buruk yang kita lakukan. Semua amal baik dan buruk yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Tidak ada yang leset, tidak ada yang lepas. Ya. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang kafir, orang fasik itu kaget ketika mereka menerima catatan kitab amal mereka. Begitu mereka buka, mereka kaget. Hal yang paling sepele dari suatu kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan ada dalam catatannya. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang terlepas. Semua amal sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya tidak ada yang lepas. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, walaupun manusia tidak menghargainya, Allah tetap menghargainya, ikhwani. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, yang kita ngamai skala kecil, masalah sepele macam itu tadi repot ke gini. Inna Allah akan jadi repot buat kita di akhirat kali. Hal yang sepele itu akan menjadi kerepotan kita di yaumil kiamah. Ya, seorang santri ngembek pena kawannya di sebelah. Dia nulis kurang titik, di titiknya huruf ba. Cuma setitik. Baliknya lagi tanpa izin. Ini bakal ngerepot ke dia di akhirat kali. Setitik, apalagi si kok pena, apalagi sekotak pena, apalagi lebih dari situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sepelekan masalah yang kecil, ikhwan. Jangan pernah menyepelekan masalah hal yang kecil. Itu akan jadi perhitungan kalau di yaumil kiamah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah akan mencatat setiap kebaikan ataupun keburukan. Summa yubayyin lana dzalika. Allah dijelaskan di situ. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Ini khususnya umat Rasulullah. Kita ni ikhwani wallah ikhwan, kita sangat dimanja oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad. Sangat dimanja. Ini contohnya, satu dari sekian ribu kebaikan yang kita dapatkan khususnya. Allah mengatakan, siapa yang hamma, ada keinginan, ada niat, ada azam, pengen melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak tegawi,
tak jadi, ada halangan atau ada kelupaan. Contoh kita paling gampang, misal kita niat malam ini nak solat tahajud, niat kita nak pengen solat tahajud, bangun setengah jam sebelum adzan, nak solat tahajud entah 2 entah 4 rakaat atau diganjilkan witir, lalu kita banyak-banyak berzikir dan istighfar, nak bla 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 lah kita lakukan. Tapi kata Allah, ya, kebetulan kita lagi bawaan badan tak sehat, minum obat itu mengandung obat tidur, sehingga terlelap kita tidur. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Maka Allah tidak nyanyikan niat solehah kita tadi. Keinginan kita untuk berbuat baik, berbuat soleh tadi tidak disia-siakan Allah. Kata Allah hasanat kamilan, jinjuk pahala sempurna. Sempurna pahala itu. Seakan-akan kita memang sudah melakukan perbuatan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita bakal kalau macam itu banyak-banyaklah kita berniat solehah. Ikhwan, niat solehah ini tidak akan muncul kecuali dari hati-hati yang baik. Kalau hati di situ banyak kotoran, ada dengki, ada hasud, ada kebencian, ada iri, ada suudzon, tidak akan muncul yang baik-baik ini. Tapi kalau hati itu bersih dari hasud, dengki, iri, tidak ada suudzon, tidak ada kebencian sama orang, maka yang tumbuh pun akan yang baik-baik. Muncul terlintas yang baik-baik itu, niat-niat solehah. Bahkan tidak melihat suatu kebaikan kecuali dia berniat. Jika ada apa-apa dia langsung berniat, oh cobalah aku punya duit. Jika ada orang minta, ada orang kelaparan, ada orang susah, ada apa, nyampe ke dia kabar langsung, ya Allah cobalah aku pacak bantu dia, cobalah aku punya duit, cobalah. Akan terlintas niat-niat soleh itu. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, tidak akan muncul yang baik-baik ini. Dan niat soleh ini pun menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam ya'malha, kata Allah tabaraka ta'ala, innahu hasanah kamila, maka dicatat oleh Allah hasanat yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kata Allah, innahu asyra hasanat ila 700 adhaf ila adhafan katsira. Dan kalau seandainya dilakukan oleh dia, bangun niat dia, lalu dia salat, dia melakukan apa yang dia sudah niatkan, maka Allah berikan pahala bukan 1, tapi minimal 10 kebaikan. Bahkan sampai, kata Rasulullah, 700, sampai 700 kebaikan. Bahkan ila adhafin katsira, sampai dengan jumlah yang tak terhingga. Maka niatkan ikhwan, ya, kamu yang gaji bulanan, ya misalnya pertengahan, tapi ini tidak baca, nak diatur kadang-kadang muncul min Allah. InsyaAllah pas kajian kaki anak-anak unjuk umi anak sekian, anak berikan untuk dulu anak sekian, anak sedekah kesian, langsung kita kita atur sekian. Subhanallah. Ada dengan izin Allah tadi itu, begitu datang gajian, ya, rumah kita bocor, mesin cuci rusak, motor ngadat, akhirnya terpakai untuk hal-hal inilah. Tak jadi sedekah sana sini. Dapat tak pahala? Dapat. Pahala yang kita sudah niatkan untuk sedekah sana sini itu diberikan Allah. Dapat tetap. Itu kalau kita lakukan, maka pahala dunia Allah sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai jumlah yang tidak terhingga, hanya Allah yang tahu. Makanya kita diajarkan oleh salaf untuk segala hal diniatkan, ikhwan. Ya, setiap antum keluar dari rumah enggak motor dewean, niatkan kalau ketemu budak yang nak ke majlis, ku boncengi dia. Atau tak ketemu orang sama sekali. Dari rumah sampai ke Langgama tak ketemu orang yang jalan kaki. Apa dengan niat kita dia? Sia-sia tidak, Allah catat pahala dapat. Ya, Allah dah dapatkan pahala untuk kita. Dan semua kebaikan, ya, masalah apapun yang kita niatkan kebaikan akan dapat. Wa in hamma bi sayyi'atin, lalu lihat ikhwan, dalam kebaikan tak jadi tegawe dapat pahala tetap. Kalau tegawe diberikan 10 sampai 700 sampai jumlah yang tak terhingga. Bagaimana dengan kalau kita berniat yang buruk? Wa man hamma wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kataba Allah Ta'ala innahu hasanah kamilah. Subhanallah. Tapi sebaliknya, lihat ini khusus ya umat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad. Barang siapa yang punya niat, keinginan, cita-cita untuk melakukan suatu keburukan, suatu kemaksiatan, atau suatu kesalahan apalah itu, tapi tak jadi digawekannya, tak jadi, tak terlaksana, maka Allah berikan baginya pahala, satu pahala yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Mau nak berbuat buruk, nak berbuat jahat, tidak jadi dilakukan, tinjau pahala. Cuma ulama membedakan di sini, katanya yang tak jadi di sini yang dapat pahala kalau memang dia yang membatalkan, bukan karena gagal tak terjadi karena macam nak maling, ya sudah ngintai dan ngambil pas nak maling ada uang tak jadi. Nah ini dah dapat pahala, cuma dia dapat untung apa, tak jadi buat dosa. Ya, jadi yang dapat pahala itu kata ulama
Yang tidak jadi memang dia membatalkan. Malam ini punya niat nak ngampiri si fulanah yang bukan mahramnya, nak berbuat maksiat lah atau apalah misal. Subhanallah, pas sudah nak jalan, ya Masya Allah dia punya rutinitas kebaikan. Kita ni minta maaf ya kawan, minta maaf astagfirullah, termasuk yang ngomong juga. Kita ni setiap hidup itu campur bau antara kebaikan dan keburukan. Hati-hati ya kawan, sayiat maksiat itu lebih parah daripada kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat sunnah, kita rajin zikir, rajin majlis taklim, tapi maksiat jalan terus, itu bisa binasakan kita. Karena hasanat yang kita lakukan belum tentu diijabah oleh Allah. Tidak ada jaminan. Maghrib tadi diterima Allah, tidak, belum ada jaminan. Tapi maksiat yang kita lakukan tadi, masuk jalan ke sini, jalan lampu merah, yang ada betina, paha terbuka, kita jengai, pasti dan tidak ada keraguan itu dosa. Jadi jangan kita ngerasa nyaman dengan namanya kebaikan, tapi maksiat jalan terus, itu mengerikan. Ya. Nah, siapa yang berniat untuk melakukan kuburkan tadi, misal tadi dia sudah niat, tiba-tiba dia sadar, duduk di majelis, dengar ini majelis misal, lalu dia tersentuh, ya Allah astagfirullah, ngapa aku terpikir untuk marahi si fulanah, astagfirullahaladzim, lalu dibatalkannya, di WA-nya, di SMS-nya, tidak jadi malam ini aku ada gawe minta maaf. Dia kapan jadi kita nak ketemu? Wallahu a'lam, katanya. Top, sudah batal gitu. Nah yang ini macam ini dapat pahala. Kalau dia selamat dari maksiat, kedua dapat pahala dengan dia membatalkannya. Nah beda dengan sudah janjian, sudah tepat waktunya, tiba-tiba hujan deras. Kawan ini bukan bermobil, bermotor cuma. Ya, motor berlunas malah. Ya, nak ngarip tino tadi, hujan deras, tak jadi, tak tergawi. Lalu bagaimana? Satu poin keberuntungan didapat, tak jadi melakukan kemaksiatan. Tapi pahala dapat tak? Tidak dapat. Bahkan ikhwan rahimakumullah, hasanat itu bisa mudha'af, katakanlah bisa sampai 700 kali lipat. Contoh tadi, ada orang cuma punya azam, pengen bangun malam setengah jam, insyaAllah sebelum adzan anak nak bangun malam, anak nak macam ini, anjing, anak. Tak tahu tak tergawi, dia tidur 14. Nah, ada orang yang sama-sama tak jadi, punya niat sama tapi pahalanya lebih banyak. Yang mana? Yang dia sebelum nak tidur itu dia berusaha agar bangun malam, dia siapkan alarm lewat HP-nya. Lalu dia pasang pula jam beker di biliknya. Lalu dia pesan pula sama bininya, kalau kau bangunkan aku. Ada usaha, ada ikhtiar. Tentu tidak akan sama dengan yang tanpa ikhtiar untuk mencapai hasanat tadi. Begitu dia tak bisa melakukan kebablasan ketiduran, beker hidup, HP bunyi, pas bunyi tak pencetnya mati kenya. Kejam kawan yang tadi nunggu. Pas nyongol bangun ke kita mati ke. Jam beker kita getok pula. Bini kita bangunkan. Ya, tidur itu, pulas. Pas sudah bangun, subuh baru, ya Allah, tengok beker, mati ke. Sudah ada usaha itu, tapi tetap dikalahkan syaitan gitu. Tetap pahala itu bahkan lebih mudha'af. Lebih banyak. Nah, begitu juga hati-hati ikhwan. Orang yang sudah berusaha untuk bermaksiat tapi gagal, itu usaha dia pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah datang, sudah keluar dari rumah, sudah dengan motornya datang ke tempat tersebut, sudah ngatur waktu, sudah bayar mungkin tiket untuk masuk tempat maksiat itu, insiden, maksudnya atau apalah kebakaran apa, tak jadi dia bermaksiat. Nah, itu usaha-usaha dia itu kemaksiatan yang tercatat itu. Walaupun puncak tujuan maksiat belum terlaksanakan. Duit yang diinfakkan di jalan untuk bayar karcis tadi, ya, motor usaha dia mentu segala macam, itu ada nilai kalau. Alhamdulillah. Yang murni dicegah oleh Allah itulah yang dapat pahala. Yang dari dirinya membatalkan tadi. Falam ya'malha kataballahu ta'ala innahu hasanah kamila wa in hamma biha. Tapi kata Allah lisan Habib sallallahu alaihi wasallam, kan dia berniat buruk tapi tidak digawekan dinjuk pahala satu. Lalu kalau dilakukannya, dia punya niat untuk berbuat maksiat, berbuat salah tadi dan dikerjakannya, maka apa yang dia dapatkan? Kata Allah, sayyi'ah wahidah, cuma dicatat satu dosa saja. Sallallahu alaihi Nabi. Hati-hati, astagfirullah, jangan disepelekan ini. Pemberi Allah, kemurahan Allah jangan disepelekan. Kalau kita sampai melakukan memang satu maksiat tadi, kesalahan tadi, maka dosa kita cuma satu. Tidak sampai 700, tidak sampai 10 atau 700, atau sampai dengan nilai yang lebih besar. Wahai kata ikhwan rahimakumullah. Tapi kalau ada usaha itu akan dinilai oleh Allah, baik dalam kebaikan ataupun keburukan. Kita berusaha untuk mencapai suatu kebaikan, ternyata kita tidak capai hasilnya. Allah tidak nengok hasil, Allah nengok usaha yang kita lakukan. Begitupun orang yang sudah berusaha untuk berbuat keburukan, kemaksiatan, dia sudah usahakan segalanya, sudah matang, tiba-tiba pas detik saat dia untuk melakukan, Allah mencegah, Allah masih sayang, diberikan satu halangan.
sehingga dia tidak jadi melakukan. Maka yang apa dia lakukan tadi, kalau dia tidak taubat, istighfar, maka tercatat sebagai maksiat. Walaupun dia tadi itu tidak sempat melakukan maksiat yang intinya tadi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Yang pentingnya niat salihah. Ya, kita ajarkan anak-anak kita juga untuk berniat salihah. Bahkan salaf sangat menyuruh kita untuk berniat saleh dalam segala hal perbuatan kita, termasuklah urusan kita nikah. Ya, urusan apapun diniatkan dengan niat-niat salihah. Wa an Abi, nah ini ada hadis cukup panjang. Mungkin cerita hadis ini pun sudah pernah kita dengar. Ini pun juga berhubungan dengan niat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab sering juga dipanggil dengan Abdullah bin Umar dengan Ibn Umar. Ya, Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita tentang suatu cerita yang cukup indah. Bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqu thalathat nafar mimman kana qablakum hatta awhamuhum al-mabit ila ghar wa dakhaluhu fanhadarat sakhra min al-jabal wa sabat alaihim al-ghar faqalu inna la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salih a'malikum. Ya, hadis panjang, insyaallah kita baca pada minggu depan. Ikhwan billah, menceritakan tentang ada 3 kaum kata Nabi, kejadian di zaman sebelum kamu. Ada 3 orang bersahabat, mereka melakukan perjalanan jauh. Sampailah mereka suatu hari dalam perjalanan itu masuk waktu malam dan mereka pun bersembunyi di gua untuk istirahat. Begitu mereka masuk dalam gua tersebut, terjadi goncangan seperti gempa bumi. Jatuhlah satu bongkah batu yang sangat besar menutup pintu gua, sehingga mereka tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Nah, dari situlah nanti ada ceritanya mereka bertawassul kepada Allah SWT dengan amalan-amalan yang saleh yang pernah mereka lakukan. Ya, di antaranya tentang niat-niat salihah tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita niat-niat yang selalu kita bahas yang lakukan dengan niat salihah. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam insyaallah. Ada ulul silakan. Marhaban. Salatu. Syahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah radhiyallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك وسلم في الصلاة القائمة هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرف ودرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ودي 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 وارحمهم معكم ربنا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah, rahimahullah menyampaikan beberapa informasi majelis dan juga undangan. Malam Ahad nanti insyaallah kita akan kembali memulai rangkaian majlis zikir ziarah yang insyaallah kita rangkai 4 malam berturut-turut. Malam Ahad ba'da maghrib kumpul di Mushola Al-Fakhar majelis zikir ziarah, lalu pada isya ziarah Kambang Koci. Malam Ahad. Malam Selasa zikir ziarah Kiai Morogan. Maghrib isya pembacaan kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantari. Setelah salat isya baru ziarah pembacaan ziarah seperti ziarah Datuk Agil, bacaan salawat pada Nabi SAW dan asma Nabi. Setelah ziarah bubar, kemudian malam Rabu insyaallah ziarah Datuk Agil malam Rabu depan pada isya. Setelah dari Muharram ini kemudian malam Kamis akan zikir ziarah seberang wudu insyaallah. Lalu kami mengundang Ikhwan Gala-Gala, wakil pribadi kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Anwar Thaibah, dan juga mewakili segenap alumni Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, mengundang antum untuk menghadiri acara haul guru kami, orang tua kami yang alhamdulillah tahun ini diadakan kembali di Pondok Pesantren kami, yaitu haul Al-Habib Al-Arbil Adailullah Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, sekaligus dirangkum dengan haul Buya Imam Al-Arbillah Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, abahnya Habib Muhammad Al-Maliki yang wafat juga di bulan Safar. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus. Ya, masih 2 minggu lagi, kurang lebih Sabtu 16 Agustus jam 9.30 sampai selesai di Pondok Pesantren Anwar Thaibah Pegayun Janturi sama sekali dan saling sampai. Ya, kita telah beberapa info yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana wa annana asrafna ala al-adha fatub alaina tawbah taghfir likulli awbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. فاتح الكتب